فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں باعتبار حقیقت کے اس کو صحابہ کے طریقے پر اپنے اندر پیدا کرنے اور امت تک اس کو پہنچانے کے لیے صحابہ کا طریقہ محنت اختیار کریں۔ سب سے پہلی چیز جو اس محنت سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ایمان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا۔ میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اجتماعی طور پر ایمان کے سیکھنے اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی مشق امت میں سے ختم ہو گئی۔ ہماری ملاقاتوں کا اور گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے کو مادی نقشے سے نکالنا، ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد کے باہر کے تمام نقشے سے نکالنا اور دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے ان حلقوں میں لا کر جوڑنا جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اس کی توحید سمجھائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی صفت ایمان جو اس محنت کے ذریعے اپنے اندر اتارنی ہے وہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے جتنے نقشے ہیں مادی ان سب سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونا، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنا ہوگا۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہمارا مسجد سے نکل کر اللہ کے راستے میں ہو یا اپنے مقام پر ملاقاتیں کرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم ایک ایک امتی کو باہر کے مادی نقشوں سے دعوت کے ذریعے نکالیں اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع کر کے وہاں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی سمجھائیں، اس لیے کہ باہر کے نقشوں کی ظلمتوں نے اور باہر کے نقشوں کے یقین نے اعمال سے کامیابیوں کا ایسا یقین ختم کیا ہوا ہے کہ اذان سن کر نماز کے لیے آنا مشکل ہے۔ سمجھتے تھے جس چیز سے پڑھنے کا یقین ہوگا اس کو انسان ترجیح دے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی سنت تھی جو امت سے اجتماعی طور پر چھوٹ گئی ہے۔ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما یہ ملاقاتیں کرتے تھے لوگوں سے، کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ ہم مسجد کی آبادی کے ساتھ سب سے پہلی صفت ایمان پر اس طرح محنت کریں جس طرح صحابہ کرام باوجود ایمان کی قوت کے باوجود یہ کہ ان کا ایمان کامل تھا، کیونکہ ان کی طرح ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے آمنو کما آمن الناس، اس کے باوجود انہیں حکم تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ کرام ایمانی مجالس میں اللہ کی عظمت کے، اس کی قدرت کے، اس کی بڑائی کے، اس کی توحید کے تذکرے کرتے تھے جس سے ایمان کو تقویت پہنچتی تھی۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے۔ میرے دوست بزرگ عزیزوں، علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ احکامات کے علم سے تو فراغت ہو جائے گی، لیکن علم توحید سے مومن کو فراغت نہیں ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ان توحید راس الطاعات،
तमाम अमाल में इस्तिकामत, इखलास, वो तौहीद को बयान करने के बकदर पैदा होगा। मैं फिर अर्ज कर दूं कि हमारी मुलाकातों का मकसद हर ईमान वाले को मुलाकात करके उसको बाहर के तमाम माध्यमों से निकालकर मस्जिद के माहौल में जमा करना, ये हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हों या अपने मकाम पर हों, हमारा काम यह है कि दावत के जरिए हर नक्शे वाले को उसके नक्शे से तरगीब देकर निकालो कि इन नक्शों से जिंदगी नहीं बनती, अल्लाह बनाते हैं और आमाल पर बनाते हैं। हमें ये बात समझाने के लिए अपने माहौल में लाना होगा। ये सहाबा किराम की सुन्नत थी कि सहाबा किराम मुलाकातों के जरिए एक एक को लेकर बैठते थे, कहते कि आओ यहाँ हमारे साथ बैठो, अपने रब पर कुछ देर के लिए ईमान ले आए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, मुख्तसर में अर्ज करूं कि उसने मस्जिद में लाकर बात का समझाना बाहर के बात के समझाने से कहीं ज्यादा मुअस्सिर है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि जिसको तुमने एक कदम मस्जिद की तरफ चला लिया, अल्लाह की रहमत की तरफ दौड़ कर आ रही है। खुद हदीस कुदसी में है, मन अतानी माशियन अतैतुहु हरवलतन, जो मेरी तरफ चलकर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। ये बात हमेशा याद रखो कि मस्जिद का माहौल ये इज्तिमाई माहौल है। इज्तिमाई माहौल में ईमान और आमाल तरक्की करते हैं और तश्कील भी इज्तिमाई माहौल चाहती है। इसलिए हम अपनी मुलाकातों के जरिए सबसे पहली सिफत ईमान पर खुद आने के लिए और दूसरों को सिखलाने के लिए मुलाकातें करके मस्जिद में जमा कर लिया करें। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, मौलाना ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা যে যে জিনিস তুমি নিজের মধ্যে পয়দা করতে চাও সেই জিনিসকে তুমি দাওয়াতের সিফাতে, দাওয়াতের তরিকায় তুমি ওই জিনিসকে নিজের মধ্যে পয়দা করো। কথাটার অর্থ হলো এই যে দাওয়াতের দ্বারা যে জিনিস তুমি নিজের মধ্যে পয়দা করতে চাও সেই জিনিসের দাওয়াত দাও। যখন ওই জিনিসের দাওয়াত দিবে তো ওই জিনিস তোমার মধ্যে পয়দা হবে। তো ঈমান এই রাস্তার মধ্যে সর্বপ্রথম জিনিস যেটাকে আমাদের শিখতে হবে, ঈমান শিখতে হবে। ঈমানের দাওয়াতের দ্বারাই ঈমান শিক্ষা হবে। যখন আমরা দাওয়াত দিব ঈমানের, তো আমার ভিতরে ঈমান শক্তিশালী হবে, আমার ভিতরে ঈমান আসবে, ঈমান ইয়াকিন বাড়বে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে এই রাস্তায় সর্বপ্রথম যেটা শিখতে হবে সেটা হলো ঈমান শিখতে হবে। ঈমান শিখার জন্য ওই পদ্ধতি, ওই তরিকা আমাকে ইখতিয়ার করতে হবে যেই তরিকা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমান শিখবার জন্য এবং ঈমানকে ভিতরে মজবুত করার জন্য যে পদ্ধতি, যে তরিকা তারা ইখতিয়ার করছিলেন, অবলম্বন করছিলেন, সেই তরিকা আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। এই জন্য বলেন যে ঈমান শেখার জন্য যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের যে তরিকা, যে পদ্ধতি, সেটা হলো এই যে বাহিরের মাহল এবং পরিবেশ থেকে এবং বাহিরের নকশার মধ্যে মানুষ বসা আছে, কেউ দোকানদারির মধ্যে, কেউ চাকরি বাকরির মধ্যে, কেউ মাল দৌলতের মধ্যে, টাকা পয়সার মধ্যে, তো যে এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে, বাহিরের জিনিসের মধ্যে মানুষ বসা আছে, তো এই জিনিস থেকে তাকে উঠে মসজিদের পরিবেশে আনতে হবে, দাওয়াত দিয়ে তাকে মসজিদের পরিবেশে আনতে হবে এবং এইখানে তার সঙ্গে ঈমানের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, গায়বী জিনিস যেগুলির উপর ঈমান আনতে হবে সেগুলির আলোচনা, আল্লাহ পাকের তাওহীদের আলোচনা, যে এইগুলি তার সঙ্গে যখন আমরা তাকে এগুলি বলবো তো তার ভিতরে এই পরিবেশের মধ্যে ঈমানি শক্তি তার মধ্যে পয়দা হবে। কারণ বাইরের পরিবেশে যেখানে সে আছে সেখানে তো যে জিনিসের মধ্যে সে আছে, টাকা পয়সা, দোকানদারি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন দুনিয়াবি নকশার মধ্যে সে বসে আছে, তো ওইটার থেকে সে আসর দিতেছে, ওইটার থেকে সে প্রভাবিত হইতেছে, ওইটারই ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হইতেছে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে মসজিদের পরিবেশ, বলে যে ঈমান দিলের ভিতরে আনবার জন্য এবং ঈমান শিখবার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পরিবেশ। তো এইখানে যখন ঈমানের কথা হবে, তো যেরকম এখানে এক পরিবেশ, এই পরিবেশের দ্বারা ঈমানের কথা অতি তাড়াতাড়ি তার দিলের ভিতরে ঢুকবে এবং তার দিলের ভিতরে ঈমান জমবে। আর তা না হলে বাইরের পরিবেশের মধ্যে যেখানে সে বসে আছে,
ওইখানে তো সে তার দোকানদারির দ্বারা তার লালন পালনের ইয়কিন করে বসে আছে, টাকা পয়সার দ্বারা তার লালন পালনের ইয়কিন করে বসে আছে, সে তার চাকরির দ্বারা তার লালন পালনের ইয়কিন করে বসে আছে, ওইটারই ইয়কিন তার দিলের মধ্যে ঢুকতেছে। মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে যেই জিনিসের দ্বারা সে লালন পালনের ইয়কিন করবে তো সে ওই দিকেই ধাবিত হবে, ওই দিকেই সে অগ্রসর হবে। তো যদি দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের দ্বারা সে লালন পালনের ইয়কিন করে থাকে তো এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে সে যাবে, এইদিকেই সে দৌড়াবে, এইদিকেই সে অগ্রসর হবে। সেই জন্য তাকে বাহিরের যে দুনিয়াবি সামান এবং দুনিয়াবি জিনিসপত্র আর টাকা পয়সা, দুনিয়ার এই সমস্ত কামাই রোজগারের নকশা, ওই যে এইটার মধ্যে যতক্ষণ সে থাকবে ওইখানে বসে তাকে ইমানের কথা যতই শোনানো হবে কিন্তু তার দিনের ভিতরে ওই রকম ইমানি কথাবার্তা কাজ করবে না, ওই রকম তার ভিতরে প্রভাব সৃষ্টি করবে না। আর যদি তাকে ওই নকশা থেকে উঠায়া মসজিদের নকশায় আনা যায়, মসজিদের পরিবেশে আনা যায়, এখানে দুনিয়াদারি নাই, এখানে কামাই রোজগার নাই, এখানে টাকা পয়সা জিনিস নাই, দুনিয়ার সামানপত্র নাই, এইখানে যখন ইমানের কথা, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, বড়াইয়ের কথা তাকে শোনানো হবে, তার সামনে আলোচনা করা হবে, তো এইটার ইয়কিন অতি তাড়াতাড়ি তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের পদ্ধতি এটাই ছিল। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, মোলাকাত করতেন। তো মোলাকাত করে করে তাদেরকে নিয়ে আসতেন এবং তাদেরকে বলতেন আসো কিছু সময় ইমান শিক্ষা করি, ইমান হাসিল করি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তারা ইমান শিখার তাদের পদ্ধতি এটা ছিল। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে, সাহাবাদেরকে ইমান শিখার কথা বলতেছেন। আজ ইমান শিখার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা মনে করতেছি ইমান আবার শিখবো কি। তো এই জন্য বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, আল্লাহ তাআলা তাদের, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হুকুম করতেছেন যে তোমরা তোমাদের ইমানকে নবায়ন করতে থাকো, তোমরা তোমাদের ইমানকে তাজা করতে থাকো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন ইমান তাজা কিভাবে করব? তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আকসিরু মিন কওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে এই কথাকে বেশি বেশি বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথাকে যত বেশি বলবে তত ইমান তাজা এবং ইমান শক্তিশালী হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমানকে শক্তিশালী করার আর কোন পদ্ধতি নাই, এইটাই এক পদ্ধতি যে ভাই ইমানের মজলিস কায়েম করা হয়। উনি বলেন যে আমাদের যে গাছ এবং মানুষের সঙ্গে মোলাকাত আর সাক্ষাৎ, চাই আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হইয়া এই আমল করি, চাই আমি আমার ঘরে বাড়িতে থাকা অবস্থায় মহল্লায় আমি এই আমল করি, গাছের আমল করি, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের আমল করি। তো বলে যে এটার উদ্দেশ্য হলে যে মসজিদের বাইরে বিভিন্ন দুনিয়াবী নকশার মধ্যে মানুষ তার ব্যবসা বাণিজ্যের নকশায়, মানুষ তার চাকরি বাকরির নকশায়, মানুষ তার দুনিয়া কামাইয়ের বিভিন্ন নকশায় সে ওইটার মধ্যে ব্যস্ত আছে, ওইটার মধ্যে বসে আছে। তো ওইটা থেকে সে প্রভাবিত হইতেছে, ওইটাই তার ভিতরে আসর করতেছে, আর ওইটার উপরে সে ইয়কিন করে চলতেছে। তাকে ওই মাহল থেকে, ওই পরিবেশ থেকে তাকে উঠায়া আমাকে মসজিদের পরিবেশে আনতে হবে। আমাদের গাছের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে বাহিরের নকশা থেকে উঠে মসজিদের নকশায়, মসজিদের পরিবেশে আমরা নিয়ে আসি এবং এখানে আসার পরে তার সঙ্গে ইমানের কথা, তার সঙ্গে যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা, সেই তাওহীদের কথা যখন ওইখানে আলোচনা করব, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার দিলের ভিতরে তাওহীদ পয়দা হবে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের ইয়কিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। আল্লাহ তাআলার বড়াই তার দিলের মধ্যে বসে যাবে, দুনিয়ার বড়াই তার দিল থেকে বের হয়ে যাবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষকে তার বাহিরের পরিবেশ থেকে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে উঠায় তাকে মসজিদের পরিবেশে আনা এবং এইখানে তাকে তশকিল করা, এইখানে তাকে দাওয়াত দেওয়া। যে কোনো ইমানের আলোচনার দ্বারা তার ভিতরে যখন ইমানি শক্তি পয়দা হবে তো তাকে তশকিল করাও সহজ হয়ে যাবে। সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে তার ইমানকে শিক্ষা করে আর ইমানকে দুনিয়াতে প্রচার করে, প্রসার করে। এটার জন্য যে মেহনত করবে, এটার জন্য তৈরি করা, এইটাও মসজিদের পরিবেশের মধ্যে যখন নিয়ে আসবো, এই পরিবেশের মধ্যে তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কারণ হাদিসে পাকের মধ্যেও আসছে, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে একজন লোককে যদি তার দুনিয়ার মাহল, দুনিয়ার নকশা থেকে উঠে তুমি একটা কদমও মসজিদের দিকে তাকে আনতে পারো, তো যখন সে কদম মসজিদের দিকে উঠাবে
তো আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া আসবে। যেরকম নাকি হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ পাকের দিকে পায়ে হেঁটে আসে, ধীরে ধীরে হেঁটে আসে, আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হয়। এই জন্য বলেন যে তাকে ওই বাহিরের নকশা থেকে উঠে মসজিদের মাহল এবং পরিবেশের দিকে আনবার জন্য তাকে হাঁটাইতে হবে, তাকে এদিকে অগ্রসর করতে হবে। যখন সে মসজিদের দিকে চলবে তো এই আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়ে আসবে এবং আল্লাহ পাকের রহমত তার উপরে ঝাঁপাইয়ে পড়বে। এই জন্য প্রত্যেককে গাছ এবং মুলাকাতের জরিয়া, গাছ এবং সাক্ষাতের দ্বারা মানুষের সঙ্গে যে আমি গাছ করবো মসজিদের বাইরে, তো এটার উদ্দেশ্য হলো যে তাকে ওইখান থেকে উঠে মসজিদের পরিবেশে আসবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন এই রাস্তায় সর্বপ্রথম ঈমান এবং তৌহিদকে শিক্ষা করা। তৌহিদ হলো সমস্ত আমলের মূল হলো তৌহিদ। নেকি এটা তৌহিদের উপরেই নির্ভর করে। এই জন্য বলেন যে তৌহিদের ইলম, মানুষ তৌহিদের শিক্ষা বলে এটা কখনো শেষ হবে না। আহকামের ইলম, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকামের ইলম, এটা তো শিখা হয় এই জন্য আমল করার জন্য। যখন আমল করার মতো ইলম আইসে যায় তো এই ইলমের আর প্রয়োজন নেই, ইলম শিখার সময় শেষ হয়ে যায়। এক সময় ইলম শিক্ষা করা, হুকুমের ইলম শিক্ষা করা এক সময় শেষ হয়ে যায়। কারণ যখন সে হুকুমের ইলম সম্পূর্ণ শিখে নিছে, এখন তার আমল শুরু হয়ে গেছে, এখন আর নতুন ইলম কিছু নাই। কিন্তু তৌহিদের ইলম, ঈমানের ইলম বলে যে এটার কোনো শেষ নাই, সীমা নাই। বলে যে এইটাকে সে যত শিখবে তত সে অগ্রসর হইতে থাকবে। তৌহিদের ইলম, ঈমান যত শিখবে তত সে অগ্রসর হইতে থাকবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে, চাই আমি বাড়িতে থাকি, চাই আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে থাকি, এইখানে আমাদের গাছের আমল আছে। ওই গাছের আমল আমরা এইভাবে করব যে মসজিদের বাইরের পরিবেশ থেকে তাদেরকে তৈরি করে মসজিদে নিয়ে আসবো, দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবো এবং মসজিদের পরিবেশের মধ্যে ঈমানের কথা আলোচনা করব এবং আল্লাহ তাআলার বড়াই, কুদরত, তাওহীদের কথা আলোচনা করব। তো এইটা মানুষের দিলের ভিতরে বেশি কাজ করবে, বেশি আসর করবে এবং তখন তাকে তশকিরও করব সেখানে আমরা।